And again, because you are K77, I got the experience of K76, but I missed you initially. By the grace of Almighty Allah, I have again come to Dhaka Medical College to be with all of you. Uh, this is a very grave situation, all you know from in our country and outside in this corona pandemic. Uh, First, I all want to greet all you Eid Mubarak to all. Today, it would be very easier by fine if your previous teachers like Ifa, Rafiapa, Munjinapa, or someone would be first class in you. However, they all asked me, sir, you please start. Uh, First of all, I just want to say Zoom is a new conception, particularly for our teachers, old teachers. Uh, it's surprise. I'm really surprised. It's 210 participants. Before starting Zoom, many are telling that sir, most of the students they have not the availability of Zoom. Also, internet. Many are in the remote area, in the villages. They could not attend. But 210, 209, even regular class, it is also surprising. Uh, However, my best greetings to all of you. Still someone coming. I am just pressing 1, 2, 3, 4 to now 215 times to admit all of you. My finger may have got some pain, but I am delighted with this pain because you are all with this all sort of problems just attending the class. Just as first we all just want to with you for a long, long time. Still someone is coming and I am admitting. Today just we have already started this card. Afiapa has already taught you partially in the first item. Just as today I will talk you about DRI. Today talk you DRI. You know it, what is DRI? Dietary reference index. Uh, Hope you can all
Now just we are starting our topics, DRI, dietary reference index. Uh, First, why we need to know it as utility. This is a set of reference for estimates of amounts of nutrients required for uh, can you now see? On please raise your hand so that I can communicate with you. Yes. Okay. Okay. Thank you. What is a dietary reference index? It is a set of reference value estimates the amounts of nutrients required to prevent deficiency and maintain optimal health and growth. Actually, every day we are taking food, and how much food we have to take to maintain our health, growth. So there are several parameters uh, for how much food, what amount of food we will take. Internationally, they have taken such decisions, and this is dietary reference index. Initially it was RDA, dietary, uh, uh, then it is for internationally, they all decided uh, to tell it is a dietary reference index. So it is a set of reference values for estimates of the amount of nutrients required to prevent deficiencies and maintain optimal health and growth. Its purpose is planning and assessing diets for healthy people. History, uh, there is a long history. First, USA and Canada, they are the Food Nutrition Board of National Academy of Science, based on latest scientific evidence regarding diet and health. First set was named recommended dietary allowance, first published in 1947, and these are revised serially, and finally, this is DRI. And uh, what is dietary reference index? It consists of components of dietary reference index for depending on a specific age group, physiological state, and gender. It has four components. One is EAR, estimated average requirement, then RDA, recommended dietary allowance, and adequate intake, and four person are waiting. I just admitting them, and tolerable upper intake level. And what are these components? Initially, what are the uses of DRI? It uses of apply to healthy people, and among them RDA, it covers, it is the amount of nutrients that will cover about 90% of the population. Compared to another is average intake. This is not an intake given on any particular day. RDA is a goal for individual. I can just stop this.
Sorry, I have lost it due to electricity. Again, I am just continuing. In simple, estimated average requirement. Uh, it is the daily average nutrient intake level estimated to the requirements of one half the healthy individual in a particular life stage and gender group. Suppose you are the student, you have particular age group around 19 to 20, 20, 21, and how much nutrient is required, like rice, how much rice you need to take. If it is 100 gram rice, uh, will that will fulfill your requirements of your you have around 200 students, more than 200 students. If it's a 50% of students will be requirement of their carbohydrate will be made by this 100 gram, then it is called estimated average requirement. Actually, the amount of food that will meet the intake, uh, that will mean that will main, maintain the nutrients of 50% of the population of a particular age group and particular gender. That is the estimated average requirement. And this only covers only 50% of the population. Then it's still coming someone. Uh, Dietary allowance extends the amount of food. I will show you a graph so that you can easily understand what are the difference between these four components. Uh, EAR covers only 50% of the population of a particular age group and particular gender. If we increase this amount so that this amount of food can cover 98, around 97 to 98% of the population, then this amount is called the recommended daily allowance. That 97 to 98% individual will have their adequate nutrition. Only 2 to 3% may be under nutrition. This amount of the food, and this RDF is just decided by come from initially from the data of the year. How much nutrient is required to cover 50%, then gradually increase this amount so that it can cover 98%. When the amount of food can cover 98%, then it is the RDA. And when it is 50%, uh, these are for common for initially all people. Then there are some formula you can just I if I give it to you lecture, don't worry. Just I am trying to under my millimeter. Another is adequate intake. Uh, this is there is some problem or situation such as a newborn baby. He or she cannot take food like us, rice, meat, etc. And like our
common food, they cannot take that. He or she depends only milk, either breast milk or cow milk or formula milk. So that for the adult people, we decide how much carbohydrate, how much protein, how much fat, how much vitamin will be required. We can calculate for each individual food component. But for the newborn baby, we cannot just calculate like we can give them rice, we cannot give them meat, we cannot give them uh, like rich fatty food. They are only take to milk. So their totally calorie requirement will be uh, decided not from that way. That is from another measurement system. That is adequate intake. How much milk for a particular infant or particular newborn baby for his age, or either 1 month, either 2 months, either 3 months or 4 months, how much milk he or she has to take. So this is defined. Uh, First, initially called this is the DRI is set for different group of people for different uh, age and different gender. So initially for adults, there are two estimates. One is EAR, that covers about 50% of a local population, that amount of nutrient of either any form. And when we increase at a certain limit, that will cover about 97 to 98% people's nutrition, that is RDA. This is common. For a special group, such as newborn, we cannot give them the routine food. We just only give them uh, milk. So for this particular area, how much intake he will take, he or she will take, and this parameter is adequate intake for the infant, particularly for the in on age of 1 month, age of 3 months, age of 6 months, how much milk we have to give. So this is not calculated like as how much carbohydrate, how much protein, how much we should not. Just we think this amount of milk contains this amount of carbohydrate, this amount of, so it will taste like this. And last, another component, if we know the EAR that covers 50% for people's nutrition, and we increase such as for example carbohydrate. If we give 100 gram carbohydrate everybody in a particular area but in a particular population, 100 gram carbohydrate will maintain the nutrient for carbohydrate about 50% of the people. And if we increase up to 150 milligram, then it will cover say 97 to 98% daily nutrient requirement for carbohydrate. And this is RDA. And sometimes you see in the commercial marketing food, they are adding everything. That's called fortified vitamin A, vitamin D to attract our attention. These two food are 58 on raised hand. At lastly, I will give you time to ask one by one some your query. Last, finally is so how much food we will maximally will take. That will not cause our bad effect on health. You know, undernutrition, nutrition, overnutrition, that will not go to overnutrition or even toxicity. So certain foods have such kind of upper tolerable upper limit. This is another component. Adequate intake, tolerable upper limit, and you can just understand in the following graph so easily. 56% raised hand. uh,
Present, sir. Excuse me, sir. I will say that later on. Can you see the graph? 9% now coming. Still coming. 9%. 4% waiting. Can you see this graph? Still coming. If you look at the observed intake of particular food component like carbohydrate, just started, we have started intake, giving the people amount, it is increasing. And risk of inadequacy, when you are giving no food, risk of inadequacy 100%. When you are giving like increasing your food amount for that person, just say it is around 100 gram, then this inadequacy comes down to around 50%. That is 50% of the people they are get their proper nutrition. And you are again increasing, still coming students, joining students, and they are just admit. Okay. And you're just increasing that amount of intake when say it is about 150 gram carbohydrate, then you see this rates of inequality around 0.0203. That is 97, 92%. You are increasing by the only it is 200%. Yeah. They will maybe get overweight. No, don't do it. Toxicity present in the person. So among the GRI, four components, EAR, RDR, and especially for the special group of particular and there is another component of what? Otherwise, our ওরা বলে মেসেজটা পাইনি আমি এটা আপনার আমাদেরকে আমি দিয়ে দিব ঠিক আছে কয়েকটা মনে তো অনেকে আপনার
Now you can ask by raise, hand raise, and then ask for the PRI. By on, you can now unmute. Sir, Yes, yes. sir, voice clear na sir? Voice clear আসছে না? না sir. শোনা যায় না স্যার, শোনা যায় না। জি স্যার শোনা যাচ্ছে না স্যার। স্যার লাস্টের দিকে কিছু শুনি নাই স্যার। স্যার ভয়েস ক্লিয়ার না যখন স্যার এক্সপ্লেইন করছিলেন স্যার অনেকক্ষণ ধরে কিছু শোনা যায়নি তেমন। শেষের স্যার 5 মিনিট স্যার কিছু শুনি নাই স্যার। জি স্যার ভয়েস শোনা যায় নাই গ্রাফটা বুঝতে পারিনি। জি স্যার চার্টের কিছু বুঝিনি। স্যার গ্রাফের কিছুই বুঝিনি। ভাই চুপ কর স্যার কি বলতে স্যার বাংলায় বললে একটু সুবিধা হতো স্যার। এখন তো আমরা জি স্যার বুঝতে পারবে। জি না স্যার, বাংলায় বললে একটু সুবিধা হতো স্যার, বাংলায় বললে। বাংলা বলে সুবিধা স্যার আপনার মাইক্রোফোন না ফরেনার আছে, ফরেনার আছে। বাংলায় বললে সুবিধা হতো স্যার। আচ্ছা আমি কি ফরেনার আছে। ফর দি মেজরিটি। বাবা মাইক্রোফোন পাচ্ছিলে কেমন শুনতে যায় দেখো। মাইক্রোফোনটা একটু কাছাকাছি রাখলে স্যার সাউন্ডটা একটু ভালো। এখন ভালো শোনা যায় না, মাইক্রোফোন ভালো শোনা যাচ্ছে। এখন ভালো শোনা। হ্যাঁ এখন ভালো শোনা। এখন শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ জি স্যার শোনা যায়। এখন শোনা যায়। হ্যাঁ এখন জি স্যার এখন ঠিক আছে। এখন ঠিক আছে, ঠিক আছে তাহলে আমি এখন ঠিক আছে। ওকে স্যার। সবাই তাদের মাইক আনমিউট করা এখন মিউট যদি করা শোনা যায় তাহলে আমি একটু তোমাদেরকে আবার দিচ্ছি, ঠিক আছে? ঠিক আছে ঠিক আছে। এখন ওয়েট করছে দুজন, আসলে যে টাইমটা চেঞ্জ করা হয়েছে তো এই জন্য অনেকে পরে আসছে, এই জন্য অনুপ আমি তাহলে আবার তোমাদেরকে এটা বেশি একটু সংক্ষেপে তোমাদের বলে দিচ্ছি। আসলে আমরা যে বিভিন্ন খাবার খাচ্ছি, যে নিউট্রিয়েন্ট আমরা আসলে খাবার কেন খাই, আমাদের নিউট্রিশন অ্যাডিকুয়েট মেইনটেইন হয়েছে কেন? তোমরা নিউট্রিশন তো জানো যে নিউট্রিশনকে আমরা আসলে নরমাল নিউট্রিশন, আন্ডার নিউট্রিশন আর ওভার নিউট্রিশন ভাগ করি। এই নরমাল যে নিউট্রিশন আছে সেটা আমাদের আসলে কোন খাবার খেলে এই ওই খাবারের ওই নিউট্রিয়েন্টটা আমাদের পূর্ণ হবে, সেই জন্য আগে ছিল আরডিএ, ঠিক আছে? ওইটাকে পরে এখন ইন্টারন্যাশনালি ওটাকে এখন করছে না, ওটা চেঞ্জ করে লাস্ট যাচ্ছে ডিআরআই। এই ডিআরআই এর কিন্তু 4টা কম্পোনেন্ট নেওয়া হয়েছে। তোমরা কি ওই স্লাইড দেখতে পাচ্ছ? জি স্যার। জি স্যার। জি স্যার। জি স্যার আমরা স্লাইড দেখতে পাচ্ছি। জি স্যার দেখতে পাচ্ছি। জি স্যার আমরা স্লাইড দেখতে পাচ্ছি স্যার। মাইক্রোফোন মিউট করে দিলে ভালো হতো আমি মাইক্রোফোন অফ স্যার, করে দিই। জি স্যার ওটা স্মল ট্যাব সবার মাইক্রোফোন অফ করে দিন স্যার তাহলে ভালো হবে। আমাদেরকে মিউট করে দিন। স্যার আপনি অফ করে দিন। একটা স্মল ট্যাব স্যার দেখা যায় না বড় করে। স্লাইডে বড় করে দিচ্ছি দাদা, দেখি। জি স্যার একটু বড় করে দিন। এখন দেখা যাচ্ছে? স্লাইড জুম করা যায় নিচের স্ক্রিনে এখন কি দেখা যাচ্ছে? জি স্যার। জি Yes স্যার। sir. আচ্ছা, এবার আমি তাহলে আবার বাংলা ইংরেজি মিলেই বলি, তোমরা শুনো এবার। ওকে স্যার। ওকে স্যার। আসলে শুনো, আগে কনসেপশনটা কি বুঝতে হবে। স্যার কনসেপশনটা সবার মাইক্রোফোনটা একটু মিউট করে দিলে ভালো হবে স্যার। আমি মিউট করে দিচ্ছি এখন। জি স্যার সবাইকে মিউট করে দিন। ফরেনার আছে। আগে বলো তো, শুনতে পাচ্ছ কিনা আমাকে? এখন শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার শুনতে পাচ্ছি। শোনা যায় তাহলে আমি বলি, তাহলে এখন শুনো, ঠিক আছে? সবাইকে মিউট করে দিচ্ছি, মিউট অল। ঠিক আছে, এখন ওয়েট করতেছে। আচ্ছা করুন। ডিআরআই, ডায়েটারি রেফারেন্স ইনটেক, এটা আসলে যে ওই যে বলা যায় সেট অ্যামাউন্ট অফ এস্টিমেটস, কি ধরনের নিউট্রিয়েন্ট আমরা ইনটেক করলে আমাদের ডেফিসিয়েন্সি হবে না, আমাদের অপটিমাম হেলথ এবং গ্রোথ মেইনটেইন হবে, ঠিক আছে? এইটা দিয়ে আমাদের কি হবে, এই জন্য আমাদের কোন ডায়েট আমরা খাই হেলদি করলে জন্য সবার জন্য, যাতে আমাদের হেলদি ডায়েটটা হয়, কোন অ্যামাউন্ট কোনটা খেলে সেইটা হচ্ছে এইটার উপর চলে আসে ডায়েটের রেফারেন্স ইনটেক।
এটা ইনিশিয়ালি আগে বলা হতো তোমার ম্যাক্সিমাম জায়গায় ভিটামিন দেখবা এটা লেখা আছে আরডিএ, ঠিক আছে। কিন্তু এটা ইন্টারন্যাশনালি পরে বলছে যে না, এটা আমরা এই থাকবো না, এটাকে আমরা নতুন ওরা যেটা নাম দিছে ডিআরআই, ঠিক আছে। ইনিশিয়ালি যেটা ছিল আরডিএস রিকমেন্ডেড ডায়েটারি অ্যালাউন্স, ওইটাকে পরে এটাকে আরো এক্সপ্যান্ড করে ওরা নাম দিচ্ছে ডায়েটারি রেফারেন্স ইনটেক, যার ভিতরে আরডিএ তো আছেই। তারপরে এছাড়া এই আরডিএ শুরু হওয়ার আগে শুরু হয়েছিল প্রথমে ইএআর, মানে দেখা গেছিল যে কি পরিমাণ খাবার খেলে, মানে রাইস, কি পরিমাণ রাইস খেলে। আবার আবার এরা 55 জন হাত তুললো কেন দেখে একটু জিজ্ঞেস করি। 55 জন হাত তুলছে কেন, শোনা যাচ্ছে না নাকি? শোনা যাচ্ছে না, যাচ্ছে না? শোনা যায়? অ্যালাউ করলাম পার্টিসিপেন্ট টু আনমিউট, কিন্তু নিজেরাও মিউট হয়ে যাও আবার। শোনা শোনা যাচ্ছে স্যার। জি স্যার, শোনা যাচ্ছে স্যার। স্যার শোনা গেছে স্যার। শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা শুনো, তাহলে আছে ডিআরআই, এটা আসলে ডায়েটারি রেফারেন্স ইনটেক। এটা হচ্ছে আমরা আসলে কি পরিমাণ নিউট্রিয়েন্ট ইনটেক করব, এটা ইন্টারন্যাশনালি একটা সেট করা হয়েছে, যার ভিতরে 4টা কম্পোনেন্ট দেওয়া হয়েছে। একটা হচ্ছে ইএআর, আরডিএ, ঠিক আছে, আরটা হচ্ছে অ্যাডিকুয়েট ইনটেক এবং আপার মানে টলারেবল আপার লিমিট। আসলে প্রথমে দেখা হয়েছিল যে ঠিক আছে, যদি 100 গ্রাম কার্বোহাইড্রেট দিলে, আমরা তো কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন আমাদের ডায়েট কম্পোনেন্ট পারে 7টা, ঠিক আছে, কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট, ওয়াটার, ভিটামিনস, মিনারেলস আর হচ্ছে ডায়েটারি ফাইবার। মূলত আমাদের মানে এনার্জি যেটা দেয়, এনার্জি মূলত যেগুলো দিবে সেগুলো হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট, এটাই, এবং মূল নিউট্রিশন এইটাই। আর এদেরকে আমাদের বডিতে অ্যাসিমিলেশন হেল্প সবকিছু করার জন্য বাকি হচ্ছে ভিটামিনস, মিনারেলস এবং ওয়াটার। আর ডায়েটারি ফাইবারটা একটা আলাদা অংশ, ঠিক আছে। এখন এই যে মূলত কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট একটা আমরা অ্যাডাল্ট বা আমরা কি পরিমাণ মানে ইনটেক করব, এটা যেন প্রথমে একটা ধরো এলাকা ভিত্তিক অ্যাসেস হলো, ঠিক আছে। বাংলাদেশে একটা গ্রাম নেওয়া হলো, যেখানে আমরা একটা ভিলেজে যেখানে নেওয়া হলো, ঠিক আছে। আমরা যদি 100 গ্রাম কার্বোহাইড্রেট প্রত্যেকটা লোককে দেই, তো দেখা যাবে যে এখানে 200 লোক থেকে থাকে, এদের 100 জনের এই 100 গ্রাম কার্বোহাইড্রেট খেয়ে ওরা মোটামুটি ওদের কার্বোহাইড্রেট ফুলফিল আছে, ওদের কার্বোহাইড্রেট নিউট্রিশন পার্ট এটা ঠিক আছে, ঠিক আছে। তখন চিন্তা করি আমরা কেন 50% করবো, আমরা একটু কার্বোহাইড্রেট বাড়াইলে যদি আমাদের বেশি লোক ভালো থাকে, তাহলে আমরা ঠিক আছে আরো বাড়াই, উই ক্যান ইনক্রিজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ কার্বোহাইড্রেট। সো দে আর ইনক্রিজিং দ্য অ্যামাউন্ট অফ কার্বোহাইড্রেট 10 গ্রাম 10 গ্রাম 10. When they came about 150 gram, they found that around 97-98% their carbohydrate requirement is fulfilled. So someone thinking, why not rest of the 20%, then increase carbohydrate. So they are increasing carbohydrate up to 200, 250, but this increasing at certain times not only benefit, that may cause harm. That is the tolerable upper limit. Not for all food, for certain, particularly the vitamins, water soluble vitamins that are restored, how much you take, that will be excreted. But in case of the vitamins that are stored in the body, if you take the more requirement, that will be স্যার শোনা যাচ্ছে না। এখন শোনা যাচ্ছে না? স্যার জি এখন স্যার। এখন শোনা যায়? ক্লিয়ার। এখন হচ্ছে কি, শোনো, নেটের সমস্যা সব জায়গায় হয়, আমার এখানে মাঝে মাঝে হয়, একটু 19-20 হবে। তবে এই পাওয়ার পয়েন্টটা যেটা আছে, এটা আমরা তোমাদের বেস্ট টিচারদেরকে দিয়ে দিব, তোমরা বেস্ট টিচারের কাছে নিয়ে নিও, ঠিক আছে। তবে তোমাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, তোমরা যে এত সংখ্যায় ক্লাস করতে বসে আছো আমরা বুঝতেই পারিনি। হ্যাঁ, সব জায়গায় শুরু করে দিছে। আমাদের প্রিন্সিপাল স্যারকে ধন্যবাদ, ভাইস স্যারকে ধন্যবাদ, মানে সব টিচারদেরকে ধন্যবাদ। তোমাদের মানে আসলে 230 এটাকে বিশ্বাস করতে চাইবে না যে ঢাকা মেডিকেল কলেজে আউট অফ 240 ভিতরে 230 জনে প্রেজেন্ট। ঠিক আছে, আমরা আজকে জাস্ট তোমাদের সাথে একটু আমি একটু পরিচিত হতে চাইছিলাম, সেজন্য তোমাদের
সিনিয়র আপারা যারা আছেন সবাই বললেন স্যার আপনি প্রথম ক্লাসটা নিন। আমি একটু নার্ভাস অবশ্য বটে, কারণ অনেকদিন তোমার ঢাকা মেডিকেল কলেজে আগে তো ক্লাস নিছি, অনেকদিন নিতে নিতে একটা ইস্যু ছিল, তোমরা একটা নতুন ব্যাচ, তোমাদের সাথে কখনো ওরিয়েন্টেশন হয়নি। এই যে এখন রোল 66 পরম জয়েন করলো। আচ্ছা পরম ওয়েলকাম, জয়েন করছে এখন। এখন আমি এই যে তোমার গ্রাফটাকে বুঝতে, অনেকে বলে গ্রাফটা বুঝি না, আমি গ্রাফটা তোমাদের দেখাই, এটা আসলে গ্রাফটা তোমাদের অনেকটা ইজি হয়ে যাবে গ্রাফটা দেখলে। জিনিসটা হচ্ছে এই গ্রাফের ভিতরে আসলে একটা গ্রাফে বাড়ির বাস দিয়ে আসি, এখানে মজা নিচ্ছে। কথা শুনে তো শোনা যায় সব। দেখো শোনা যাচ্ছে এখন? স্যার একটু আগে সমস্যা হচ্ছিল, এখন শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা আমি এখন আরো কাছে আসছে বলে তোমরা এই ছবিটা দেখো, ঠিক আছে? এইখানে দেখো মানে ধারণা রিকমেন্ডেড ইনটেক কেমন হবে। এই যে একটা লোক খাওয়া শুরু করলো, প্রথমে কিছু খাচ্ছে না, কিছু যদি না খায় তার ইনঅ্যাডিকুয়েসি মানে নিউট্রিশনের যে আন্ডার নিউট্রিশনের চান্স কত, তার 0.1 মানে হচ্ছে 100%, 0.5 মানে 50%। তো যখন খায় না, ঠিক আছে, তখন তার রিস্ক ছিল হচ্ছে 100%। সে কার্বোহাইড্রেট খাচ্ছে 30 গ্রাম, 40 গ্রাম, 50 গ্রাম, যে 100 গ্রাম কার্বোহাইড্রেট খেলো, তখন দেখা গেল যে ওই যে 200 লোক ছিল তাদের ভিতরে 100 জন লোকের এক একজনের সাইজ একরকম, ঠিক আছে, হাইট একরকম, ওয়েট একরকম, 50 জনের কার্বোহাইড্রেট রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল হয়ে গেছে। এখন মনে করলো 50 জন যদি ফুলফিল হয়ে থাকে, হোয়াই নট 100%, আমরা আর একটু কার্বোহাইড্রেট বাড়াই। তখন কার্বোহাইড্রেট তার ইনটেক তারা বাড়ানো শুরু করলো, বাড়াতে 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 যখন ধরো 150 মিলিগ্রাম চলে আসলো কার্বোহাইড্রেট ডেইলি দেওয়া, তখন দেখলো যে 98% কভার হয়ে গেছে। ওকে ফাইন, তাহলে দেখি আমরা তো ওই 2-3% কেন আমরা বাদ দিব, আরো বাড়াও। কিন্তু এরপরে বাড়াইতে যেটা দেখা যায় যে আসলে ওই 2-3% যে কোনো কারণে আসলে কভার করা যায় না। কিন্তু ইন দ্য লং রান কে তুমি বাড়াইতে বাড়াইতে যখন 200 গ্রাম, 300 গ্রাম, 400 গ্রাম চলে আসো, তখন তোমার এটা শুরু হয়ে যায় টক্সিসিটি, ওভার ইটিং এর যে সমস্যাগুলো, সেগুলোর সমস্যা হতে পারে। ঠিক আছে? তাহলে এই জন্য যে পরিমাণ নিউট্রিয়েন্ট একটা পার্টিকুলার কম্পোনেন্টের আমার 50% লোককে নিউট্রিশন মেনটেন করতে পারবে, সেটা হচ্ছে আমার EAR। ঠিক আছে? আবার এটা বাড়ায় আর যখন আমার 98% ওই লোকালের পার্টিকুলার লোকজন নিউট্রিশন মেনটেন করতে হবে, সেটা হবে RDA। ঠিক আছে? এটাই আমাদের রিকমেন্ডেড, এটা আমরা চাই। কিন্তু সমস্যা হয় কি যে আমরা মনে করি যে বিশেষ করে যে বেশি খেলে বেশি ভালো থাকবে, অতিরিক্ত ওভার ইটিং যখন করি, তখন ওভার ইটিং কোন পর্যন্ত দেখা গেছে ফর কার্বোহাইড্রেট তোমার 150 মিলিগ্রাম অ্যাডিকুয়েট তোমার মানে RDA কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে 98% আমারই। আমি বাড়ায় 200 পর্যন্ত যদি নেই, ওই 98% থাকে কিন্তু কোনো সমস্যা হচ্ছে না। কিন্তু যখন 200 থেকে 300-400 চলে যাব, তখন এই কার্বোহাইড্রেট বেশি খেলে যা হয়, ফ্যাট হয়, ডায়াবেটিস হয়, যে সমস্যাগুলো হয় সেগুলো হতে পারে। ঠিক আছে? তো এইভাবে প্রত্যেকটা খাবারের জন্য কার্বোহাইড্রেট বলো, প্রোটিন বলো বা লিপিড বলো, বিভিন্ন পার্টিকুলার যে আছে, কোন খাবারটা আমরা কি পরিমাণে খেলে, হ্যাঁ, আমাদের আসলে আমাদের মানে গোল হচ্ছে তোমার এই রাখা, RDA-টাকে মেনটেন করা। ঠিক আছে? RDA যে পরিমাণে সেই হবে, কিন্তু অনেকে বেশি উৎসাহিত হয়ে যদি বেশি দিতে যায়, সেক্ষেত্রে আমাদের কোনো ফুডের ক্ষেত্রে, ঠিক আছে, একটা লিমিট আছে, যে লিমিট ক্রস করলেই আমাদের টক্সিসিটি হতে পারে। প্রত্যেকটা ফুডের এরকম একটা আপার লিমিট আছে। এই জন্য তোমার দেখবে যে দেওয়া আছে ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট এত টু এত, মানে এর বেশি গেলে সমস্যা হবে। বিশেষ করে যেগুলা আমাদের বডিতে স্টোর হয়, সেগুলা বেশি খেলেই টক্সিসিটি হয়। কিন্তু যেগুলো বডিতে স্টোর হয় না, যেমন ধরো ওয়াটার সেলুলার ভিটামিন, তুমি যাই খাও না কেন, এটা সাধারণত ইউরিন দিয়ে বেরিয়ে চলে যায় যদি বডির স্টোর হয়। ঠিক আছে? তো এই যে যেগুলো আমাদের বডিতে স্টোর হয়, এইগুলোর জন্য আমাদের বেশি কনসেন্ট্রেট নিতে হবে, যাতে আমাদের টক্সিক মানে ম্যাক্সিমাম RDA কমপ্লিটলি ফাইন, আমরা যেন বেশি না খাই। খেতে গেলে এটা আমাদের টক্সিসিটি করতে পারে। ঠিক আছে? এরপরে তোমাদের আরেকটা ছিল AI, অ্যাডিকুয়েট ইনটেক। এটা আছে একটা পার্টিকুলার গ্রুপ অফ মানে আমাদের পিপল, যেমন বাচ্চাদের ক্ষেত্রে, ওদেরকে তো আসলে আমরা আলাদা ভাত, ডিম, দুধ এভাবে দিতে পারি না, ওরা শুধু খায় মিল্ক। এখন এই মিল্কের ভিতরে কি কি আছে, কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, মিল্ক আইডিয়াল ফুড বলা হয়, আদর্শ খাবার বলে, এর ভিতরে সবকিছু আছে, কিন্তু একটা ফিক্স 1 ml কতটুকু আছে, 10 ml কেমন আছে, তাহলে একটা বাচ্চার কি পরিমাণ নিউট্রিয়েন্ট আমাদের এখানে কার্বোহাইড্রেট মিল্কের অ্যামাউন্ট হিসেব করে দেখতে হবে। ঠিক আছে? কোন পরিমাণ তার দুধ খেলে তার নিউট্রিয়েন্ট মেইনটেইন হবে। এটা একটা স্পেশাল গ্রুপ, সেটা হচ্ছে অ্যাডিকুয়েট ইনটেক। দিস ইজ অল অ্যাবাউট DRI। তোমরা যদি এই গ্রাফটা মনে রাখো, তাহলে তোমাদের মানে এটা একটা কনসেপশন তোমাদের হয়ে যাবে। ঠিক আছে? এখন তোমাদেরকে আমি আবার আনমিউট করে দিচ্ছি।
তাহলে এখন তোমাদেরকে আবার আনমিউট কোনো কোশ্চেন করার আছে কিনা? আজকে বেশি নেব না। স্যার একটা কোশ্চেন, স্যার একটা কোশ্চেন আছে স্যার। স্যার এমডিআর কি? এমডিআর এএমডি আমাদের এখানে নাই, এটা আমি যেতে চাচ্ছিলাম না। এটা ওর পার্টিকুলার একটা মানে রেঞ্জ অফ মানে কোন খাবারটা কোন খাবার অ্যাকসেপ্টেবল মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট ডিস্ট্রিবিউশন রেঞ্জ, ঠিক আছে? এএমডিআর এক মিনিট আমার স্যার একটু ফোন দিচ্ছেন, আমি ধরে নিই। স্যার আসসালামু স্যার, স্যার ক্লাস নিচ্ছি স্যার, আপনাকে আমি ফোন দিচ্ছি স্যার, কিছু পরে স্যার অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছি স্যার, স্যার অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছি, একটু পরে ফোন দিচ্ছি স্যার। স্যার বলেন স্যার। আচ্ছা এটা দেখছো এটা কি স্যার কালকে তো বুঝতে পারি নাই স্যার কি হয়েছে স্যার। কোনটা? স্যার তো কালকে তো অ্যাড হচ্ছিল না স্যার, প্রবলেম হয়েছিল স্যার, আপনি একটু লিংক পাঠান স্যার। হ্যাঁ এখন কি পাচ্ছো, বুঝতে পারতেছো? আরেকবার একটু বুঝিয়ে দেন স্যার। হ্যাঁ স্যার একটু আরেকবার ক্লিয়ার করে দেন। একবার ক্লিয়ার করে দিব আরো সহজ। কেউ কেউ আর একজন বলে দাও না, যে ক্লিয়ারলি বুঝছো সে একটু বলো, দেখে আমি শুনি, সবাই শুনি আমরা। মুবিন বলো। মুবিন বুঝেছে স্যার, মুবিনকে জিজ্ঞেস করা। হ্যাঁ মুবিন বলো, অসুবিধা নেই, একজন বলো, সবাই শুনো। ডিআর এটা একটা কনসেপ্ট, ঠিক আছে? আমাদের কি পরিমাণ আমাদের হেলথ এবং নিউট্রিশন মেইনটেইন করার জন্য আমাদের কি পরিমাণ আসলে প্রোটিন খাবার খেতে হবে, হ্যাঁ কার্বোহাইড্রেট হোক, প্রোটিন হোক, ফ্যাট হোক, ঠিক আছে? এইটা আমাদের একটা কতগুলো সেট ক্রাইটেরিয়া একসাথে আমরা সেটাকে বলি ডিআরআই, ডায়েটারি রেফারেন্স ইনটেক। তারপর চারটা কম্পোনেন্ট আছে, যে পরিমাণ খাবার খেলে একটা পপুলেশনের 50% লোকের নিউট্রিশন মেইনটেইন হবে, সেই অ্যামাউন্ট সেই পরিমাণ খাবারটাকে বলি আমরা ইএআর। এর চেয়ে একটু বাড়ায় যখন 98% পর্যন্ত আমাদের নিউট্রিশন মেইনটেইন লোকজনের, তখন সেটা আমরা বলি আরডিএ। এই আরডিএ তে আমাদের ঠিক আছে কিছু কিছু খাবার আছে এর চেয়ে বেশি খেলে বডিতে স্টোর হয়, টক্সিটি করতে পারে। আর কিছু কিছু খাবার আছে তুমি তারপর একটা লিমিট আছে, সবকিছুর লিমিট আছে, এটা খুব একটা সমস্যা করে না। কিছু খাবার বেশি খেলে সমস্যা করে ফেলে। এই যেগুলা প্রত্যেকটা এগুলো আবার দেখা যায় আরডিএ ফুলফিল হওয়ার পরে একটু একটু বাড়ায়, কখন গেলে তার সমস্যাগুলো শুরু হয়, সেই খাবারের সেই লিমিটটাকে আমরা বলে দিই। এরপরে চলে গেলে টলারেবল আপার লিমিট। এই তিনটা হয়ে গেল। এরপর নেক্সট আছে অ্যাডিকুয়েট ইনটেক। এটা পর স্পেশাল গ্রুপ অফ আমাদের পপুলেশন, বিশেষ করে ইনফ্যান্টদের জন্য। তাদেরকে আমরা আসলে এরকম আলাদা কার্বোহাইড্রেট এভাবে হিসাব করে দিতে পারবো না। এদেরকে আমাদের একটাই দিতে হবে, সেটা মিল ইন দা ফর্ম অফ, ঠিক আছে, ব্রেস্ট মিল হোক, পাও মিল হোক, বা মানে ফর্মুলা মিল্ক হোক, যেভাবে সেটাকে একটা পরিমাণ করে 1 মাস বয়সে কত খাবে, 2 মাস বয়সে কত খাবে, কত এমএল, 3 মাস বয়সে কত এমএল খাবে, এইভাবে ঠিক করায়। তারপর যখন 6 মাস হয়ে যায় তখন আমরা উইনিং করি এই ফুডের সাথে আবার কি কি দিব না দিব। এদের কিন্তু আমাদের নরমাল অ্যাডাল্ট আমাদের যেভাবে হয়, কার্বোহাইড্রেট আমরা এই যে আমার মধ্যে 45 to 60%, ফ্যাট খাবো 20 to 30%, প্রোটিন খাবো 10 to 35%, এরকম একটা করি। কিন্তু একটা ওই বাচ্চাদের এইভাবে ঠিক করা যায় না, ঠিক আছে? স্যার একটা কোশ্চেন আছে স্যার। বলো বাবা। স্যার ডিআরআইটা কি ইন্ডিভিজুয়ালদের জন্য হিসাব করা যায়? ডিআরআই হচ্ছে চারটা কম্পোনেন্ট মিলে একটা, এটা একটা মানে কি বলে, চারটা মিলে একটা সেট করা আছে, যার ভিতরে আছে যেগুলো বললাম, যে তোমার ইএআর মানে এভারেজ এস্টিমেটেড এভারেজ ইনটেক, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে কি, এটা আমাদের যে ধরো কার্বোহাইড্রেট, ঠিক আছে, আমাদের লোকজন কত কার্বোহাইড্রেট ডেইলি খাওয়া উচিত, আমাদের যে সাইজ বা চিন্তা করে ইউরোপিয়ানদের কত কার্বোহাইড্রেট খাওয়া উচিত, ঠিক আছে, বা হিল ট্র্যাক্সে যারা থাকে তাদের কত কার্বোহাইড্রেট খাওয়া উচিত, এটা হিসেবে করে যারা নিউট্রিশন যারা আছে তারা ধরো শুরু করলো। স্যার আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে এই ইনডেক্সটা কি ইন্ডিভিজুয়ালদের জন্য হিসাব করা যায় নাকি শুধুমাত্র গ্রুপ অফ পিপলের জন্য? ইন্ডিভিজুয়ালদের জন্য যদি আমাদের অ্যাডাল্ট বলো তাহলে আমাদের জন্য আরডিএ বেশি যদি আমরা চলে যাই, ঠিক আছে, তাহলে আমাদের টক্সিক হতে পারে। কারণ আরডিএ মানে কি, এই অ্যামাউন্টটা 95, মানে আমরা যে 100 জন থাকি, ঠিক আছে, আমাদের 98 এর নিউট্রিশন কভার করবে। এই জন্য তোমরা যখন ভিটামিন বা কোনো কিনতে যাবা, দেখা লেখা আছে, বা তোমাদের দেখবা যে ভিটামিন যখন পড়বা আরডিএ মানে রিকমেন্ডেড ডেইলি অ্যালাউন্স কত মিলিগ্রাম কোনটা খাবে, কোনটা কত গ্রাম খাবে, এটা ঠিক করা আছে। 2 to 3% কখনোই হবে না। হ্যাঁ ওই 3% হবে। আমরা 200 জন লোক একই রকম
বললাম 20 বছরে যারা আছে তোমরা স্টুডেন্ট সবার সাইজ কি একই রকম না, এই জন্য 2% কখনো আনা যায় না, এই 2% কে আনতে যে টক্সিক হয়ে যায়। তাহলে কি স্যার, তাহলে আমাদের এই একটা কি আমার প্রিফারেন্স ভ্যালু হিসেবে থাকতে হবে, রেফারেন্স হিসেবে যে এস আমার 20 21 এই হিসেবে থাকতে হবে, নাকি এটা আমি নিজের মতো সেট করে নিয়ে সেই হিসেবে আমরা স্ট্যাটিক ভ্যালু কাউন্ট করতে পারি? স্ট্যাটিক্স তো হচ্ছে কি, স্ট্যাটিক্সটা কি সেটা বুঝতে হলে আরেকটা জিনিস, সেটা যে তোমরা আরো ভালো বুঝো। স্ট্যাটিক্স যদি তুমি যত লোক আছে সারা দুনিয়ার সবার যদি তুমি হিসাব করে দিতে পারো, সেটা হলো তোমার, ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে অ্যাকুরেট প্যারামিটার। তা তো আমরা পারি না, আমরা একটা গ্রুপ অফ পিপল, ধরো তুমি ঢাকা শহরে দেখতেছো, এই আমি যেখানে পরিবেশ এলাকায় থাকি, পরিবেশ এলাকায় আমি 200 লোক নিলাম, এই 200 লোক কি আমার সারা দেশকে রিপ্রেজেন্ট করবে? সারা বিশ্বকে রিপ্রেজেন্ট করবে না। এইটা হলো স্ট্যাটিস্টিক। এইখানে যেটা, এটা কখনোই তোমার 100 মানে অন হয় না, কারণ হয় না, আমি তো 100 লোক দেখিনি, আমি গ্রুপ অফ পিপল দেখছি, এইটা হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক। আচ্ছা, অ্যাডিকুয়েট ইনটেক এটা পার্টিকুলারলি আপনি বললেন শিশুদের ক্ষেত্রে, এটা কি আমি পার্টিকুলারলি অন্য কোনো গ্রুপের ক্ষেত্রেও কাউন্ট করতে পারি? যদি সেক্ষেত্রে আমি ফুডটা, যেমন ওদের ক্ষেত্রে মিল্কটাকে আমরা ধরে নিচ্ছি, অন্য লোক মানে গ্রুপের ক্ষেত্রে আমি যেমন ধরো একটা পেশেন্ট আইসিইউতে আছে, ঠিক আছে, আইসিইউতে আছে, তুমি তো তাকে কোনো খাবার দিতে পারতেছো না, রাইলস দিতে পারতেছো না, তোমাকে টোটাল নিউট্রিশন দিতে হচ্ছে, ঠিক আছে, তখন আমাকে ওইটাকে হিসাব করতে হবে যে এই স্যালাইনটা দিই বা এইটা যদি দিই কোনটা কি অ্যামাউন্ট দিব, তখন ওটা হচ্ছে স্পেশাল গ্রুপ। ওই পেশেন্টের জন্য যে আমরা নরমালি যারা আছি তাদের আমাদের জন্য আরডি, ঠিক আছে, যারা মানে একটা ভালো সোসাইটি ফর স্পেশাল পারপোজেস উই কাউন্ট অ্যাডিকুয়েট ইনটেক। হ্যাঁ, যখন স্পেশাল সিচুয়েশন আসবে। স্যার যেমন তুমি বলো স্যার, মার্জিনাল ইনটেকটা স্যার কতটুকু বর্ডারকে স্যার হচ্ছে স্যার মানে কভার করে, মানে মার্জিনাল ইনটেক কি আমরা স্যার ডেফিসিয়েন্সি কে কাউন্ট করব নাকি স্যার শুধু নিউট্রিশনাল ভ্যালুতে? মার্জিনাল এখন নাই রে বাবা, এখন আছে ওই যে তোমার এভারেজ, তোমার এস্টিমেটেড এভারেজ রিকোয়ারমেন্ট, ঠিক আছে, হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে 50% কভার করবে। এখন 50% তো এমন যদি হয় স্ট্যাটিস্টিক্স ঠিক মতন হয়, তুমি যদি একদিকে সব মোটা লোক নিলা 50% আর একদিকে সব চিকন লোক, তাহলে তো তোমার হবে না। আসলে এইখানে তো স্ট্যাটিস্টিক্স ফ্যালাসি তো এইখানে, বুঝছো, ধরে নেওয়া যে ঠিক আছে আমরা এভারেজ নিলাম, নেওয়ার পরে হ্যাঁ স্যার স্যার টলারেবল আপার লিমিট যেটা টলারেবল আপার লেভেল, এর উপরে কি গেলে আমার টক্সিসিটি গ্রো করা শুরু করবে, নাকি এর নিচে থাকলেও কিছুটা? না, এর নিচে হবে না, মানে দেখা গেছে যে তুমি ভিটামিন এ, ঠিক আছে, বা ভিটামিন ডি তুমি যে ডেইলি যদি 2000 করে খাও মাইক্রোগ্রাম, ফাইন, তুমি যদি মনে করো তাড়াতাড়ি ভালো যেন 20,000 40,000 করে খাচ্ছ, কয়দিন পর এটা টক্সিক হইতে পারে। আমি বলছি ভিটামিনোসিস। জি স্যার। আচ্ছা, আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? না স্যার। না স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমি শেষ করে দেবো। তার আগে তোমাদের সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ, তোমরা আমাদেরকে এত উৎসাহিত করছো, তোমাদের উপস্থিতি আসলে এটা অ্যামেজিং। আর সবাই সাবধানে থেকো, যে স্বাস্থ্য, আমি একটা কথা বলি, ধন্যবাদ স্যার। তার আগে শেষ করে আমি একটা কথা বলি, একটু শোনো, একটা কথা বলি শোনো, সেটা হচ্ছে কি জানো, দেখো এটা শোনো, যেটার সাথে আমার সবার সাথে তর্ক, সেটা যে সৃষ্টি যেদিন ধ্বংস হবে রোজ কিয়ামত, সেদিন কিন্তু কোনো পথ থাকবে না, ধ্বংস হবেই, কোনো উপায় থাকবে না বাঁচার। এর আগে পৃথিবীতে যত বিপদ আসছে তার কিন্তু প্রতিকার উপর সৃষ্টিকর্তা দিছে, এবং সেই প্রতিকারের রাস্তায় যারা চলছে তারাই কিন্তু হয়েছে। আমরা মুসলমানদের ক্ষেত্রে যদি একটা নূহ আলাইহিস সালামের কথা চিন্তা করো, উনি যখন বলছেন যে মানে পৃথিবীতে মহাপ্লাবন দিবেন, উদ্ধার কি বলছেন যে একটা জাহাজ বানাইতে বলছে নূহ আলাইহিস সালামকে, উনি জাহাজ বানাইছিলেন, বানানোর পরে কেউ কেউ যা হয় অতি বিশ্বাসী বা আরে এই জাহাজ কি করবে, আমার তো বড় বড় বিল্ডিং আছে, আমার তো এত বড় মানে স্ট্রাকচার আছে, ওই জাহাজে যাবোই না, কি করবে বন্যায় আমার। এবং তার ছেলে স্বয়ং নূহ আলাইহিস সালাম দুইটা ছেলেও কিন্তু সে জাহাজে ওঠেনি, উনি ডেকেও আনতে পারেননি। পরে কি হলো, সবাই মারা গেল, শুধু জাহাজে যারা ছিল তারাই বেঁচে ছিল। আমাদের যে বলা হয়েছে হ্যান্ড ওয়াশিং, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং, মাস্ক পরা, অনেকে এটাকে পাত্তাই দেয় না। শুধু এখন চিন্তা করো, নিউজিল্যান্ড, তারা তো মুসলিম কান্ট্রি না, ঠিক আছে, তারা একটা সিস্টেমে চলে, সিস্টেমে তারা কিন্তু পারছে। আর আমরা সব আল্লাহর উপর ছেড়ে দিছি, যা ইচ্ছা তাই করছে। আল্লাহ আমাদের কিভাবে ঠেকাবে? আমরা যদি আল্লাহ দিয়ে পথ মানি, আল্লাহ আমাদের কিভাবে করবে? আমাদেরকে আসলে সবসময় ডিসিপ্লিন নিয়ে থাকতে হবে। যে যেখানে থাকো সবাই ভালো থাকো, এবং আশেপাশে যারা সবাইকে এইটাই বলে দেবো, থ্যাংক ইউ।
মার্কস করেন, ঠিক আছে? জি স্যার, ধন্যবাদ স্যার। আমার মার্কস করলে আমার মার্কস দিয়ে কিন্তু মানে আমি প্রোটেক্টেড না, আমার মার্কস আপনি প্রোটেক্টেড। এই জন্য আপনি আমার ভালোর জন্য মার্কস করেন, আপনার ভালোর জন্য না। অ্যাটলিস্ট দয়া করে এইটুকু করেন, আমাকে যদি ভালোবাসে। এটাই বলো। জি স্যার, জি স্যার, জি স্যার, জি স্যার অবশ্যই। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম।